इनिय उறவுகளுக்கு काலை वणकम आदरणीय बंधुगण नमस्कार आम बोलर अच्छे आशा करुचे आपण मन भी बोलर थिबो आज मु चेन्नई टाइप रे बीटरूट फ्राई करिबा पई जाउची आ पोनसोना कटल रे पकोड़ा करिबा पई जाउची இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைல்ல நான் பீட்ரூட் பண்ண போறேன் இது கண்டினியூஸா இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க கட்டல் பலாக்காய் சின்ன பலாக்காய் இருக்குல்ல அதுல வந்து பக்கோடா எப்படி பண்றதுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த பலாக்காயில பக்கோடா பண்றது நான் பீட்ரூட் வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்றது வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு இலை தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சொல்வேன் ஏன்னா அங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக बीटरूट फ्राई କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଣସର ପକୋଡା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦିଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସୋରଷ ପକେଇ ଦଉଛି ଟିକେ जीरा ଆଉ बीटरूट ना कट କରିକି ସେ ଦୋଇବା कट କରିବା पहले गोटे टाइम स्किन सब खाड़ी से टाइम रे दोई की रखिबा ପାଇଁ दरकार से कोन ପାଇଁ ना बीटरूट रे हम दोइबा टाइम रे से पानी सब दो कट करके दोइबा टाइम रे से बीटरूट विटामिन सब बाहर की चलीबो सेइटे पय स्किन काडी की तापर गोटे टाइम दोई की तापर कट करके रखिबा पय दरकार सोरसो पकी के टिके जोर जीरा पकी के दीटा सुकिला लंका गोटे टिके गोटे स्पून बटर डाली आ दीटा स्पून बेरी पकी दुची मो सेटे टेस्ट बढ़िया रहइबो सेटे पय बोलो टिके फ्राई होबा टाइम रे प्याज ना गोटे बड़ प्याज कट करके रखुची ए बीटरूट करिबा टाइम रे एमिति करिबा टाइम रे खाइबा पई भी बढ़िया रहइबो आ बीटरूट सीजी की करिबा नै सब बड़ फ्रेश एमिति कट करके कोइबा टाइम रे से विटामिन सब बोलो रहइबो बीटरूट எப்பமே நம்ம தண்ணி வந்துட்டு அதை கட் பண்ணிட்டு நீங்க தண்ணி அதுக்கு அப்புறம் கழுவிட்டு ஊத்துறதை விட தோல் சீவிட்டு ஒரு தடவை அதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணாவே நல்லது பச்சை மிளகாவும் ஒன்னு நான் போட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் लंका भी गोटे पकी दिछि राग पय सेटी टिके मिठा टाइप वेजिटेबल ना सेट पय प्याजो गोटे बड़ प्याज कट करके पकी दिछि टिके गार्लिक भी सेटे चुप्पा संगरे चिंची पकी देबो ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுருக்கேன் வெங்காயத்தை கூட ஒரு பூண்டும் ஒரு 2-3 பல் வந்து இடிச்சு போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டுருக்கேன் இது பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸா இருக்கும்ல அதனால கொஞ்சம் ராகம் காரமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்தா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால बीटरूट टिके मिठा टाइप रोइबो ना सेइटा पे टिके राग भी रोइबो टाइमरो बोलो रोइबो सेइटा पे कंचा लंका सुकिला लंका दीटा मु पकी देछि आ प्याज बेसी फ्राई करिबा पे दरकार नै टिके नॉर्मल टिके फ्राई करिबा टाइम रे खाइबा टाइम रे टेस्ट बढ़िया रोइबो सेइटा पे आ गार्लिक टिके पकी देछि मु गार्लिक रसुन पकीबा टाइम रे से स्मेल भी बढ़िया आसीबो सेइटा पे बीटरूट ना सब बड़े चेन्नई रे एमिति करिबा आ अम्मा ओरिसा रे कटलेट करिबा बीटरूट छोटो छोटो कट करके ए संगरे मिक्स करिबा पे दरकार இது வந்து நான் சீவிட்டு போடல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிருக்கேன் கட் பண்ணிட்டு போட்டோம்னா பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு கவர் பண்ணி நல்லா வேக வச்சிடுவேன் இந்த बीटरूट पकी तापर लूण सब ठीक करके सेटा कवर करके बोलो सिझीबा पे दरकार कोन पे छोटो छोटो कट करछि सेटा पे बोलो सिझीबा टाइम रे साइड बाय साइड रे ना हम नोडिया टिके जीरा पकी ग्राइंड करके रखिबा पे दरकार नोडिया पकीबा टाइम रे बीटरूट आउ टेस्ट बढ़िया आसीबो सेटा पे தேங்காவும் ஜீரகமும் வந்து நான் கொரகொரன்னு அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அதை போட்டோம்னா இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால ଆଉ ନଡ଼ିଆ जीरा ना ए संगरे एतिकी नडिया पकी बोलो मिक्स करिबा टाइम रे ए बढ़िया टेस्ट आसीबो सेटा पे बीटरूट मीठा भी रोइबो आउ टिके रागी भी रोइबा टाइम रे पिल्ला मानकी घी पकी ए संगरे भर्ता भी मिक्स करके स्कूल के लंच पैक करबा में एट तमिलनाडु स्टाइल रे बीटरूट मु करछि आपण माने भी ट्राई करके देखंतु बोलो लगिबो तो मत कमेंट रे कहंतु बीटरूट வந்து தேங்காய் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேணாம் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்பவே ஆஃப் பண்ணிட்டாவே நல்லா இருக்கும் பீட்ரூட்டோட நம்ம இன் கேஸ் லஞ்ச் பேக் பண்றோம்னா பசங்களுக்கு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு சாப்பாடு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்கின் கலர் ஆவறதுக்கும் பீட்ரூட் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏபிசி ஜூஸ் வந்து இப்போ நிறைய பாப்புலரா எல்லாம் சொல்லின்னு இருக்குது பசங்களுக்கு நம்ம இப்படியும் கொடுக்கலாம் एबे एबीसी जूस कोई की बेसी पॉपुलर होची बीटरूट कैरेट आमला सब मिसिकी पीबा पई जूस पनसोना मुक पकोड़ा करिबा पई जाउची एटा बेसी तमिल रे डिटेल रे कहूची पाव பலாப்பழம் காய் இருக்குல்ல அது நல்லா வேக வச்சிட்டு உப்பு மஞ்சள் போட்டு நல்லா வேக வச்சிருக்கேன் வேக வச்சிட்டு பசங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள் வந்து என் பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டா பண்ணா மட்டும் தான் பசங்க எல்லா வெஜிடபிளும் டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது நம்ம சின்ன சின்னதா பிச்சி போட்டுட்டோம்னா அது வெங்காயம் மாதிரி தான் இருக்கும்
அது உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வேக வச்சிருக்கேன். அதனால சின்ன சின்னதா பிச்சு போட்டுட்டு இது கூட வந்து ஒரு 2 வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது கூட பாலக்கீரை இருக்குல்ல, பாலக்கீரையும் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது இப்படி பண்ணிட்டோம்னா அந்த ப பலாக்காய் வந்து அந்த பெருசு பெருசா என்ன காய் போட்டிருக்கோம்னு தெரியாது பசங்களுக்கு. வெங்காயம் போட்டிருக்கோமா, பலாக்காய் போட்டிருக்கோமான்னு தெரியாது. அதனால இது கூட வந்துட்டு வெங்காயம் ଆଉ ପଣସ ନା ଆମେ ବୋଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ସିଝିକି ଏମିତି ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି। ଏମିତି କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ପକୋଡ଼ା କହିକି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେ ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ବି கட் କରିକି பக்கி வச்சு இது கூட 2 வெங்காயமும் கட் பண்ணி பெரிய வெங்காயம் வந்து பெரிய பெரிய சைஸ் கரெக்டாக அந்த பலாக்காய்க்கு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தெரியுற மாதிரி நம்ம வெங்காயமும் கட் பண்ணி போட்டுடலாம். போட்டுட்டு ஒரு பச்சை மிளகா, ஏன்னா பச்சை மிளகா வந்து நான் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். சின்ன பசங்க சாப்பிட்றது இது, அதனால அது கூட வந்து காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் மிளகா பொடியும் போடுவேன். பாலக்கீரை இருக்குல்ல, அது சின்ன சின்னதாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டிருக்கேன். பாலக்கீரையும் கட் பண்ணி போடுவேன். இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். நீங்கள் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் பவுடரும் யூஸ் பண்ணலாம், கடல மாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ଏଇଟା ପାଲକ ଶାଗ ନା ସେଇଟା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି, ସେଇଟା ବି ଏ ସାଙ୍ଗରେ மிக்ஸ் କରିବ. இது கூட பாலக்கீரையும் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் இது கூட கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போ நீங்கள் கீரையும் சாப்பிடாத பசங்க கீரை சாப்பிடுவாங்க. பலாப்பழம் காயை சாப்பிடாதவங்களும் இது சாப்பிடுவாங்க. कटहल सापड़ादवंग खाइब नहीं ना से लोग भी एबे खाइब आउ सागो खाइब नहीं ना पालक साग सेटे भी पिल्ला मन खाइ परिबो ए संगरे पकोड़ा टाइप रो कोरिकी देबो टाइम रे टिके डिफरेंट भी रोइबो पिल्ला मन खाइब पई भी बढ़िया रोइबो இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பசங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்க எந்தெந்த வெஜிடபிள் சாப்பிடலையோ எல்லாமே நீங்க இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டோம்னா ஒரு பக்கோடா மாதிரி கிறிஸ்பியா பஜ்ஜி மாதிரி இருந்தா பசங்க கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க அதனால இந்த மாதிரி பண்றேன் நான் பசங்களுக்காக அவங்களுக்கு கரெக்டாக இது கூட ஒரு கர்ட் ரைஸ் வச்சுட்டு கொடுத்தாவே இல்லைன்னா சாம்பார் சட்னி எது வச்சு கொடுத்தாலும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கும்போது கூட பசங்க சாப்பிட்ருவாங்க கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் நான் அப்போ பெருங்காயம் கொஞ்சம் போடுவேன் உப்பு கரெக்டாக போட்டுட்டு அப்புறம் சிக்கன் 65 மசாலா இருந்தால் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு பசங்களுக்கு கலருக்காக ஜீரக பவுடர் இஞ்சி பூண்டு போட்டிருக்கிறதாலவே கரெக்டாக இருக்கும் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் கடல மாவு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறீங்களன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து ரைஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணீங்களன்னா பச்சரிசி மாவு யூஸ் பண்ணீங்களன்னா பக்கோடா வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் ଆଉ ବଜ୍ଜି ବୋଣ୍ଡା ମିକ୍ସ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମିକ୍ସ କରିବ ତ ମିକ୍ସ କରିବ ନାଇଁ ତ ବେସନ ନା 3ଟା କପ୍ ବେସନ ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ 1 କପ୍ ରାଇସ୍ ପାଉଡର ମିକ୍ସ କରିବ ନା ସେ ପକୋଡ଼ା ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ରହିବ ମୁଁ ଚିକେନ୍ 65 ମସଲା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବ ସେଇଟା ପାଇଁ ପଣସ ପକେଇ ଦେଉଛି ନା ସେଇଟା ପାଇଁ இதில் வந்து பலாக்காய் போட்டிருக்கேன்ல அதனால கொஞ்சம் நான்வெஜ் ஸ்மெல் வந்தால் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால வந்துட்டு இது கூட வந்து சிக்கன் 65 மசாலா இல்லைன்னா கோபி மஞ்சூரியன் மசாலா ஏதாவது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஸ்பைசிக்காக கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எதுவும் போடாமல் அப்படியே வச்சுடுங்க ஒரு 5 மினிட்ஸு வெங்காயம் அதுவே வந்து தண்ணி பாலக்கீரை எல்லாம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பக்கோடா பண்ணிங்களேன்னா நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆல்ரெடி எண்ணெய் காஞ்சிருந்ததுன்னா வாமாக இருக்கிற எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்களேன்னா நம்ம ரோட் சைடு கடையில் வாங்குற பக்கோடா டேஸ்ட் வந்து வரும் அந்த கிறிஸ்பினஸும் இருக்கும் இப்போவே தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம எப்போ பக்கோடா போட போகிறோமோ அந்த டைம் ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிங்களேன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ଏଇଟା ବୋଲ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରାଇସ୍ ପାଉଡର କିଛି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ପକୋଡ଼ା କରିବା ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଇସ୍ ପାଉଡର ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିକି ଏ ଭିତରେ ପକେଇକି ବୋଲ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପକୋଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ ନା ସେ ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଇସ୍ ପାଉଡର ଲାଷ୍ଟରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆମେ କେତେ ମିକ୍ସ କରୁଛି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ ସେଇଟା ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଖାଇବା ନା ସେ டைம்ல நம்ம ஏட்ட சங்க சங்க ஃப்ரை କରିକି ଦେବ டைம்ல பிள்ளைங்களுக்கு போல ରହିବ இது வந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வச்சிட்டு இது பண்றேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டைம்ல ரைஸ் பவுடர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஏ டைம்லனா
ରାଇସ୍ ପାଉଡର ମିକ୍ସ କରିକି ବୋଲ ମିକ୍ସ କରିକି ପକୋଡ଼ା କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ରହିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ସେ டைம்ல ரைஸ் பவுடர் மிக்ஸ் କରିବ। எப்போ நீங்கள் பக்கோடா செய்ய போகிறீங்களோ அந்த டைமில் அரிசி பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்களேன்னா அது நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும், டேஸ்டியாகவும் வரும்। எல்லாமே வெஜிடபிள் வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு। இது கூட நம்ம வந்து கேபேஜும் போடலாம், பசங்களுக்கு கேரட்டும் துருவிட்டு போடலாம்। அவங்க எந்த வெஜிடபிள் சாப்பிட மாட்டாங்களோ அந்த வெஜிடபிள் இதை மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்களன்னா சாப்பிட்ருவாங்க। எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக மீடியமாக ஹையில் வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இருக்கணும்। பக்கோடா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ உள்ளೆல்லாம் ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ வெந்துடும்। ତେଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହେଇକି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ பக்கோடா। அவ்வளோதான், எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு। எந்த ஷேப்பும் இல்லாமல் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்களானவே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு। இந்த ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கூட இல்லை, இப்போ பசங்க சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பசங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கலாம்। இந்த மாதிரி டொமேட்டோ சாஸ் இல்லாமல் இது கூட புதினா சட்னி கொடுத்தீங்களானவே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், நல்லா சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும்। இல்லைன்னா கர்ட் ரைஸ் கூட சைட் டிஷ்ஷாகவும் இந்த ஒன்று பண்ணாவே எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸோட நல்லாயிருக்கும்। நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்। என்னோட சேனலை ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ பண்ணுங்க। ମୁଁ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ସେଇଟା ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ஷேர் କରନ୍ତୁ, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் କରନ୍ତୁ। நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு வெஜிடபிள் பசங்க வந்து எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நியூட்ரிஷன் ஃபுட் வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கணும்। அது பக்கோடா மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா பசங்க கண்டிப்பாக கிறிஸ்பியாக சாப்பிட்ருவாங்க। டெய்லி அப்பளம் கொடுக்கறத விட இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா பசங்க ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவாங்க। என்னோட பலாக்காய் பக்கோடா எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள்। இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்களேன்னா ப்ளீஸ் உங்களோட கமெண்ட் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள்। வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணனாலும் நான் ட்ரை பண்ணுவேன்। என்னோட வீடியோ பார்த்துன்னு இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி। என்னோட வீடியோ சேனலை ஆரம்பித்து இதுக்குள்ளே நல்ல சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க। பார்க்குற நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறது பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்। ஒரிசால வந்து பசங்க ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பக்கோடா இது மாதிரி பஜ்ஜி மாதிரி பண்ணுவாங்க அங்கே நிறைய பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு। இப்போ வெயில் டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல, அதனால வந்து பொக்கால பர்த்தம் நம்மளோட தண்ணி ஊற்றி வச்சு நைட் சாப்பாடு வந்து பொக்கால பர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க। அந்த சாப்பாடு தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக சைடிஷ் ஏதாவது இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। அதனால தான் அங்கே வந்து நிறைய இந்த மாதிரி பக்கோடாஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க। பொனச பக்கோடா ரெடி ହେଇଗଲା बढ़िया வச்சு। இது வந்து பாருங்க, நான் அது உள்ள போட்டிருக்கேன் எல்லா வெஜிடபிள், கீரை எல்லாம் போட்டிருக்கேன்। ஆனால் கீரையோட கலர் தெரியாததுனால பசங்க சுத்தமாக இதில் கீரை இருக்குது நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிட்ருவாங்க। எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள், பக்கோடா சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லா வெஜிடபிளும் மிக்ஸ் ஆகிருந்தாலும் பசங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்